महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहितु की करुणाय राधा गोविंद देवेर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे ए भगवानेर अहितुकी करुणा। এই কথা প্রসঙ্গে আমরা শ্রবণ করে আসছি শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড় দেশে পাঠালেন নাম প্রেম প্রচারের জন্য। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নিজের পার্ষদগণ সহিত তিনি এই প্রেম প্রচার করতে করতে খড়দহে পৌঁছালেন পুরন্দর পণ্ডিতের মন্দিরে। গত প্রসঙ্গে আমরা শ্রবণ করেছিলাম শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু महाप्रभुर आदेशे तिनी संसार धर्म के स्वीकार करें, कारण महाप्रभु बोलें आमी ही तुम्हार गृहे पुत्र रूपे जन्म निब परवर्ती काले ए प्रेम के प्रचारेर जन्य। तो तिनी सूर्यदास पंडितेर गृहे जे दुटो कन्या प्रकट হয়েছিলেন उनार शक्ति वसुधा जन्नवार संगे विवाह करलें। प्रमादवशत आमरा गतकाल ताके गौरीदास पंडितेर कन्या बोले श्रवण करेছিলাম। तो वैष्णव वंदना बोलছেন सूर्यदास पंडित बंधु विख्यात संसारे वसुधा जन्नवा दुई कन्या जार घरे। तो तिनी सेई वसुधा जन्नवार संगे सूर्यदास पंडितेर कन्यार संगे विवाह करे। এই খড়দহি नित्यानंद प्रभुर बसती छिलो। से खड़दहेर परे श्रीमान नित्यानंद प्रभु नवद्वीप गमन करा रास्ते शांतिपुरे पहुंचालेन। अद्वैत आचार्य प्रभुर संगे साक्षात्कार हलो। साक्षात्कार जे आनंदे आनंद उत्पत्ति उत्पन्न हलो ग्रंथकर्ता बोलছেন तार से कोनो भाषा नाई वर्णन करार। श्री अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभुर प्रदक्षिणा प्रणाम करे स्तुति करले। किछुदिन सेखाने निवास करे श्रीमान श्री अद्वैत प्रभुर निकट दिके अनुमति निये श्रीमान नित्यानंद प्रभु नवद्वीपे आगमन करलेन। नित्यानंद प्रभुर दर्शन पे सचिमार आनंदेर सीमा नाई कि निताई তুই তো আমার অন্তরের কথা জেনে নিলি, আমি এখনই তোর কথা ভাবতেছিলাম। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, নিত্যানন্দ বলে শোনো, আই সর্বমাতা তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেতা। মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেতায় রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়। যতদিন বলবে আমি এই নবদ্বীপেই থাকবো। এই প্রকার সচিমাতার संगे संभाषण करे श्रीमान नित्यानंद प्रभु पार्षदगण सहित नवद्वीपे प्रति घरे घरे और सेखाने संकीर्तन आनंदे विहरण करते लागले। बोलছেন बिल्कुल संकीर्तन मल्ल वेश नाना प्रकार दिव्य आभरण दिव्य वेश दिव्य पगड़ी तिनी धारण करे। सर्वांगे नाना प्रकार बहुमूल्य अलंकार बनमाला आदि और तिनी धारण करियाछेन। उनार कटिते से बेत्र वंशी छड़ी आदि तिनी धारण करे विचरण करछेन। एखाने बोलছেন সেই नवद्वीपे नवद्वीप जेहेन मथुरा राजधानी कत कत लोक आछे अंत नाहि जानी। जेमन मथुरा तेमनि ही नवद्वीप। এই নবদ্বীপে কত বাস করছেন ভাগ্যবান জি বলছেন তার কোনো সংখ্যা নাই। বলছেন যাদের দর্শন করলে হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি, মানে এমন এমন
दिव्य महापुरुष दिव्य व्यक्ति सेखाने बास करतेছেন যাদের दर्शन करले सर्व महापाप হইতে मुक्त হয় पापी माने ताদের दर्शने जीव पवित्र হয়ে যায় पाप থেকে মুক্ত হয়ে যায় আবার সেই নবদ্বীপে আবার দুর্জনও আছে বলছেন ছাদের ছায়া স্পর্শ করলে সমস্ত ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় तथि मध्य दुर्जन जे कत कत बैसे सर्वधर्म घुचे तार छायार परसे सेई नवद्वीपे आबार जेखाने सज्जन सेखाने दुर्जनও আছেন যাদের ছায়া স্পর্শ করলে সমস্ত ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় আর বলছেন কি সেই দুর্জনগণও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় कृष्ण प्रेमेर मतो दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करले श्रीमान महाप्रभु बोलছেন कत कत पापी उद्धार करलेन किन्तु नित्यानंद प्रभु पुरो जगत के तिनि उद्धार करलेन चोर दस्यु अधम पतित नाम जार नाना मते नित्यानंद कइलेन उद्धार सुनो सुनो नित्यानंद प्रभुर आख्यान चोर दस्यु जमते करिला परित्राण दस्युर ऊपर কিভাবে কৃপা করলেন গ্রন্থকর্তা এখানে বর্ণন করতে যাচ্ছেন সেই নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ ছিল নামে ব্রাহ্মণ কিন্তু মহা দুষ্ট মহা দস্যু ছিল দস্যু নয় দস্যুদের সেনাপতি ছিল যাকে গ্যাংস্টার বলা হয় আর তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর যত চোর দস্যু तार महासेनापति नामे से ब्राह्मण अति परम कुमति केवल नामे मात्र ब्राह्मण आर परबधे ब्राह्मण अति परबधे दया मात्र नाही को शरीरे माने मानुष के बध करते तार एकटुओ दया नाई निरंतर दस्युगण संगति विहारे दस्युगणेर संगे से सब समय घुरते थाके तार मने पाप उत्पन्न हये गेल नित्यानंद प्रभुर ब्राह्मण तो छिलो आर भक्त अभिनय करे नित्यानंद प्रभुर संगे सेओ घुरतो पार्षदगण संगे आर मने मने भावलो कि ये अवधूत सन्यासी ये तो अलंकार कोटी कोटी टाकार अलंकार धारण करेছে যদি এর সমস্ত অলংকার আমরা চুরি করে নেই আমাদের জীবনে আর চুরিও করতে হবে না এই প্রকার তার মনে পাপ বাসনা জেগে উঠল আর অন্তর্যামী নিত্যানন্দ প্রভু বুঝতে পারলেন कि संगे संगे ब्राह्मण घुरছে বটে किन्तु एर मने पाप बासना समस्त चोर गुलो के निये से कुमंत्रण करते लागलो अरे जेमन चंडी मा आमादेर प्रसन्न हय एकटी अमूल्य निधि आमादेरके दिएछे आमादेर निकटे पहुँचे दिएछे यदि এই অবধূত সন্ন্যাসীকে আমরা চুরি করতে পারি তো আমাদের আর জীবনে চুরি করতেও হবে না এই প্রকার से चोरदेर संगे कुमंत्रण करते लागलो और श्री नित्यानंद प्रभु से नवद्वीपे हिरण्य पंडित एक ब्राह्मणेर गृहे थाकतेन एकांत जगह चारदिके खाली तार मध्य एक हिरण्य पंडितेर बाड़ी सेखाने नित्यानंद प्रभु निजेर आप्तगणेर संगे सेखाने थाकतेन चोर देखलो क्यों भालो जगह चार दिके खाली जगह एक बाड़ी और रात्रे गिये आमरा आक्रमण करबो केउ किछु बोलते पारिबे ना केउ साहाज्य करते आसते पारिबे ना चंडी माए एक ठाई मिलाइला आनी कत लक्ष टाकार पदार्थ नहीं जानी शून्य बाड़ी माझे थाके हिरण्येर घरे काटिया आनिब एक दंडेर भितरे ढाल खड़ा लई सबे हय समभाव सबाई एकत्रित हई जाओ आजी गिया हाना दिब कतेक निशाय रात्रिते आजके गिये এই মত যুক্তি করি সব দস্যুগণ সবে নিশা ভাগ জানি করিল গমন খাড়া
ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে বসিয়া আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যে স্থানে। নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেই হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহকে চারদিকে ঘিরে নিলেন আর একে চোরকে পাঠালেন, বললেন তুই যা দেখ কি করছে। তো সে চোর গিয়ে দেখছে কি নিত্যানন্দ প্রভু তিনি প্রসাদ সেবন করছেন আর ওনার সমস্ত আপ্তগণ সেখানে বসে আছেন। কেহ হরিনাম করছে, কেহ প্রেমাবশে নৃত্য করছে, কেউ হাসছে, কেউ কিছু করছে। দেখেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভজন, চতুর্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ, কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ। কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জন, রোদন করয় কেহ পরানন্দে রসে, কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে। চর এসে দস্যুগণকে বলল সমস্ত কথা। দস্যুগণ বললেন ঠিক আছে, চিন্তা নাই, এইখানে বসো কিছুক্ষণ, গোসাই প্রসাদ পেয়ে ঘুমাক, তখনই আমরা যাব। আর সেখানে বসে মন্ত্রণা করছে, এই শোন, আমি যে কানের কুণ্ডলগুলো না আমি নেব। দ্বিতীয় বলছে দেখ দেখ, আমি কিন্তু আগে বলে দিচ্ছি গলার হারটা কিন্তু মোটা আছে, এটা কিন্তু আমি নেব। কেউ বলছে মুকুটটা আমি নেব, কেউ বলছে কোমরের সেই কোঁধনিটা আমি নেব। সব এই প্রকার তারা মন্ত্রণা করছেন। আর এদিকে হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবাই। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্যামী, আরে যার স্মরণ করলে জীব সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পায়, সেখানে কোন সংকট দাঁড়াতে পারবে? নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় সবাই নিদ্রিত হয়ে গেলে। এমন নিদ্রা আসলো, যোগ নিদ্রা, কি তাদের শরীরে কোনো হোশ নাই। পুরো রাত্রি ব্যতীত হয়ে গেল, সকাল হয়ে গেছে, তথাপি প্রভুর মায়ায় যেন হইল মোহিত। রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত, তাও জ্ঞান নাই। যখন পাখিদের শব্দকে তাদের রবকে শুনেছে, নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে আর ভয় লেগে গেছে। নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়ে দিয়ে আর গঙ্গা স্নান করে চুপচাপ বাড়ি চলে গেছে। আর কেউ সবাইকে গালি দিতে লাগলো, তুই আগে ঘুমিয়ে পড়লি। আর দিতে বলছে তুই বহুত জেগেছিলি। এই প্রকার। তো সেনাপতি বলে চুপ কর। দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার, সে বলো এই কলহ করহ কে নেই। আর যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়, একদিন গেলে কি সকল দিন যায়। আরে তো এ তো চিন্তার কি আছে, কালকে ঘুমিয়ে পড়লাম তো সব রাত্রি চলে গেল। আমার মনে হচ্ছে চণ্ডীমা আমাদের উপরে প্রসন্ন নয়, তাকে পুজো না দিয়ে আমরা চলে গেলাম চুরি করতে। সেই জন্যই এই প্রকার হয়েছে। আজকে মদ্য মাংস দিয়া মা চণ্ডীকে পুজো দিয়ে আর উনাকে প্রসন্ন করে আবার যাব। আর বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাম, যে কারণে এই জন্য এই প্রকার হলো। ভালো করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া, চলো সবে এক ঠাই চণ্ডী পূজি গিয়া। এতে করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ, মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন। প্রথমবার নিত্যানন্দ প্রভু তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন, বুঝলেন না, জ্ঞান হলো না। দ্বিতীয় রাত্রি আবার চলে গেলেন। সে বীরের মতো নীল বস্ত্র পরিধান করে, নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আর নানা প্রকার সেজে আর পৌঁছে গেলেন সেই হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি। আর আজকে গিয়ে দেখছেন কি না, সে বড় বড় পাইক, বিশাল বিশাল তাদের দেহ, আর সে নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়। মানে তাদের চেহারাই অন্য প্রকার। এই প্রকার পাইক, এই প্রকার সেনা দেখাই যায় না। সেখানে সব পাইকগণ ঘুরছে।
আর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র মানে এমন শক্তি তাদের দেহে কি একজন 100 লোককে মেরে ফেলবে। চোরগণ ভাবছে, হে ভগবান, ये গোসাই কি করে জানতে পারলো? মানে বুঝতে পেরেছে আমরা চুরি করতে আসবো বলে, তো তাই কোথা থেকে পাইক ভাড়া করে নিয়ে এসছে। তো ভাড়া করে কতদিন রাখবে? আবার ये পাইক গুলো মানে ভাবুক মনে হচ্ছে, ভাবুক না হলে কৃষ্ণ নাম কীর্তন কেন করছে? সে পাইক সমস্ত কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করছে। দ্বিতীয় চোর বলছে, আরে যে খায়, যে এত সব অলংকার ধারণ করে, সে কি নিজে রক্ষা করতে জানে না? এই জন্য সে গোসাই সব জানে, জানতে পেরেছে, ওই জন্য কোথা থেকে পাইক নিয়ে এসছে। তৃতীয় বলছে, না না, আমি শুনেছি গোসাই খুব মানে খুব নাম, এর খুব প্রভাব আছে। আমার মনে হচ্ছে কোন সরকারি কর্মচারী দর্শন করতে এসেছে, কোন বড় কর্মচারী দর্শন করতে এসছে, তার পাইক। আর সে কতদিন থাকবে? যাক গা, আজকে তো হবে না, 10-15 দিন যাক, আবার আসবো। এই প্রকার তারা মন্ত্রণা করে, আর সেই চোরগুলো সেদিনও চলে গেল, চুরি হলো না। 10-15 দিন পরে আবার সেই চোরগণ এসেছেন, আর তৃতীয়বার আক্রমণ করার জন্য। তো শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণ সহিত সেখানে বিরাজমান করছেন। কয়েকদিন পশ্চাৎ আবার সে দস্যুগণ রাত্রিতে সেখানে উপস্থিত হয়েছে চুরি করার জন্য। আজকে নিত্যানন্দ প্রভু আর তাদেরকে কি শিক্ষা দিবে দেখলেন? এদেরকে একটু মানে উচিত শিক্ষা দিতে হবে দুষ্টদেরকে। অন্ধকার রাত্রি পৌঁছে গেলেন সেই হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে, চারদিকে ঘিরে নিলেন। আর শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে পৌঁছা মাত্রই সেই যে মহা অপরাধ, অপরাধের ফল তাদের উপস্থিত হয়ে গেল। পৌঁছা মাত্রই সবাই অন্ধ হয়ে গেলেন। অন্ধ হয়ে কেউ গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ছে, সেখানে তার হাত পা ভেঙে গেছে, চিৎকার করছে, কাঁদছে। আর কেহ গিয়ে উচ্ছিষ্ট গর্তের মধ্যে পড়েছে, সেখানে বিছা নানা প্রকার সে জীবগুলো তাকে কামড়াচ্ছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। কেহ সেই নালা নর্দমার মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেখানে যোগ আগে সে সমস্ত জীবগণ তাকে কামড়াচ্ছে, ডাঁস, পোকা, মশা। আর এই প্রকার সবাই অন্ধ, কিছুই দেখতে পারছে না। আর এই প্রকার সেখানে মানে মৃত্যু হচ্ছে না, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দ্বারা ভোগ করছে। কেউ গিয়ে কাঁটার মধ্যে পড়ে গেছে, সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটে গেছে, নড়তেও পারছে না, চিৎকার করছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। দেবরাজ ইন্দ্র দেখল এ দুষ্টগণ মহা সেই শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মানে মহা অপরাধ করতে এসেছে, সেই অপরাধীগণকে দণ্ড দেওয়ার জন্য ইন্দ্রও তখন বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল, শিলা বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর ঝড়। আর চোরগণ সেখানে শিলার আঘাতে, বৃষ্টিতে থরথর করে কাঁপছে, গায়ে আবার জ্বর চলে এসছে। মানে মৃত্যু হচ্ছে না, মানে মৃত্যুর থেকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে। আবার সেই বৃষ্টির মধ্যে এমন বজ্রপাত, এমন গর্জনা, সেই গর্জনা শুনেই তারা মূর্ছা হয়ে যাচ্ছে। মানে সেই যন্ত্রণার মানে আর কোনো উপায় নাই। মহাশীতে সবার কম্পিত কলেবর, অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায়ে দেখিতে, মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে। নিত্যানন্দ দ্রোহী আসিয়াছে এ জানিয়া, ইন্দ্র ক্রোধে অধিকি মারয়ে কদর্থিয়া। কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ, অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ। সেই যে ব্রাহ্মণ, হঠাৎ করে তার জ্ঞান হলো, ও হো হো, কি করলাম আমি? শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর
अंगेर जे आभूषण की चुरी करार जन्य এই প্রকার পাপের মানে পাপ ভাব আমার মনে উদয় হলো এই তার ফল তার জন্যই এই প্রকার দণ্ড দিয়েছেন প্রথম দিন আমাদেরকে নিদ্রায় মোহিত করে দিলেন তথাপি জ্ঞান হলো না দ্বিতীয় দিন আর সেই পদাদিকে দেখিয়ে দিলেন তথাপি জ্ঞান হলো না তো তাই আজকে আমাদেরকে উচিত দণ্ড প্রদান করেছেন তখন মনে মনে ভাবছে হে প্রভু নিত্যানন্দ আমাদের উদ্ধারকর্তা জীবন পৃথিবীতে জনগণ যদি কোনো ব্যক্তি পড়ে যায় পৃথিবী তাকে সাহারা দেয় আর কেউ সাহারা দেয় না তদ্রূপ আপনার চরণে যে অপরাধ করে তো সেখানে আপনি হি তাদেরকে উদ্ধার করেন এ মহা সংকটে মোরে কি করিবে পার নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাই আর এত ভাবে দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ সেই চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর সেই ক্ষণে কোটি অপরাধীর নিস্তার বলছেন সেই এমন নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যে চরণ চিন্তা করা মাত্রই আর কোন বিপত্তি নাই সব অপরাধ ক্ষমা ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना करते लगिल रक्ष रक्ष नित्यानंद श्रीबाल गोपाल रक्षा कर प्रभु तुमी सर्वजीव पाल जे जन आछाड़ प्रभु पृथ्वी ते खाए पुनश्च पृथ्वी तारे हय न सहाय এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে সে হো তোমার স্মরণে দুঃখে তরে তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ পতিতি জনের তুমি করহ প্রসাদ তথাপি যদ্যপি আমি ব্রাহ্মণ গোবধি তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মগ্ন গোবধি যদ্যপি আমি ব্রহ্ম হত্যা করি গো হত্যা করি মোর বড় আমার থেকে বড় অপরাধী কে হই নাই কিন্তু सर्व महापातकी गो तुम्हार शरण लइले खंड तार संसार बंद सब प्रकार अपराधी जे अपराधी सेओ आपनार शरणे से आर संसार बंधन থেকে মুক্ত হয় জন্মাবধি তুমি যে জীবের রাখো প্রাণ অন্তে ও তুমি যে প্রভু কর পরিত্রাণ এই সংকট হইতে প্রভু কর আজি রক্ষা যদি জীব প্রভু তবে কইনু এই শিক্ষা হে প্রভু আজকে আমাদের রক্ষা করুন আর দ্বিতীয়বার এই প্রকার কখনো কর্ম করতে এগাবো না আর এই প্রকার জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুই তোর দাস তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস কিবা জীব কিবা মরো এই মোর আস এইটাই আমার সংকল্প যে নিত্যানন্দ প্রভুর স্মরণ করেছে শুনি করিলেন দস্যু গণের উদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করলেন তাদের নেত্রও খুলে গেল সে বৃষ্টির আর কষ্টও তাদের দেহে নাই আর এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ সবার হইল দুই চক্ষু বিমোচন নিত্যানন্দ স্বরূপের শরণ প্রভাবে ঝড় বৃষ্টি আর কার দেহে নাই লাগে কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ মৃত প্রায় হই সবে করিল গমন সমস্ত দস্যুগণ নিজে নিজের গৃহে গেলেন আর এই যে সেনাপতি ছিল ব্রাহ্মণ কান্তে কান্তে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে পৌঁছালো আর শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু নাম উচ্চারণ করতে করতে সে প্রেমানন্দে যেন নৃত্য করছে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে বারবার প্রণাম করছে আর তার সেই প্রেমাবস্থাকে দেখে সমস্ত नित्यानंद प्रभु पार्षदगण भक्तगण आश्चर्य पड़े गए कि ये दस्यु ये चोरेर मध्य यही प्रकार भाव केन ये तो नय
কি কোনো মানে এখানে কোনো উৎপাত করার জন্য এই প্রকার কোনো মানে অভিনয় করে এসেছে আর পিছনে আবার কিছু এখানে অনিষ্ট না করে ফেলে, কিন্তু তার ভাবকে দেখে সবাই আশ্চর্য চকিত। সেই মহাদস্য দ্বিজ হেনই সময়ে ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়, আপাদ মস্তক পুলকিত সর্ব অঙ্গ নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প, হুঙ্কার গর্জন নিরবধি করে প্রেমে, বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয় ক্রন্দনে। নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া আপনা আপনি নাচে হরষিত হইয়া, ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত পাবন, বাহু তুলি এই মত বলে ঘনে ঘন, দেখি হইলেন সব পরম বিস্মিত, এমত দস্যুর কেন এমত চরিত, কেহ বলে মায়াবা করিয়া আসিয়াছে, কোন পাক করিয়া হানা দে আছে। কেউ ভাবছে কোন মায়া করে অভিনয় করতে আসে নাই। কেহ বলে নিত্যানন্দ পতিত পাবন, কৃপায় ইহার বা হইল ভালো মন, বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম বিকার দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া। প্রভু বলে কহ দ্বিজ কি তোমার রীত, বড় তো তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত, কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব, কিছু চিন্তা নাহি অকপটে কহ সব। শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ, করিতে না পারে কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন, গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে, হাসি কাঁদে নাচে গায় আপনা আপনি, সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে, কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা নিবেদন করল কি প্রভু এই নবদ্বীপে আমার বসতি, আর আমি নাম সে ব্রাহ্মণ ব্যাধ চণ্ডাল আচার, ব্যাধের মতো চণ্ডালের মতো আমার আচরণ, নামে আমি ব্রাহ্মণ, আর এমন কোন পাপ নাই যে পাপ আমার দেহে নাই, সমস্ত পাপ আমি করেছি। আর আপনার শ্রীঅঙ্গের এই সমস্ত অলঙ্কারকে দেখে চুরি করার জন্য আমরা প্রথম দিন এসেছিলাম, তখন আমাদেরকে আপনার মায়া মোহিত করে নিদ্রিত করে দিল, তথাপি আমাদের জ্ঞান হলো না। দ্বিতীয় দিন আপনি আমাদেরকে সেই পাইকগণ দেখালেন, তথাপি জ্ঞান হলো না। আর তৃতীয় রাত্রি গতকাল এই প্রকার ভয়ঙ্কর দণ্ড আমরা প্রাপ্তি করলাম। আর সবকিছু যখন সে ব্রাহ্মণ নিষ্কপট ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে আর প্রকট করল, তো শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু তার উপরে প্রসন্ন হয়ে গেলেন। প্রভু বলে দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়, জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দড়, নহিলে এমন কৃপা করিবেন কেনে, ये प्रकाश अन्य की देखो भक्त विने। तो पतित तारण हेतु चैतन्य गोसाई अवतरी आछेन इहाते अन्य नाई, सुन द्विज जतेक पातक कहिली तुई, आर यदि ना करिस सब निमुई। नित्यानंद प्रभु बोललेन कि जा किछु पातक हयेछे पाप हयेछे समस्त पाप आमी ग्रहण करिब, यदि आमी यदि तुमी द्वितीय बार आर पाप पथे अग्रसर ना हो। এই বলে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু নিজের কণ্ঠের মালা তাকে ধারণ করিয়ে দিলেন। এ তো বলি আপন গলার মালা আনি, তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের দিলেন আপনি, আজ্ঞা দিলেন যত চোর আছে দস্যু আছে সবাইকে ধর্মপথে তুমি আনয়ন করো। আর সেই ব্রাহ্মণের উপরে কৃপাকে দেখে সমস্ত ভক্তগণ সেখানে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। সে ব্রাহ্মণ
नित्यानंद प्रभु चरण प्रार्थना करल कि काकू करे द्विज प्रभु चरणे धरिया क्रंदन करे बहु डाकिया डाकिया ओहे प्रभु नित्यानंद पातकी पावन मुई पातकी रे देह चरणे शरण तोमार हिंसाए से हईल मोर मति मुई पापिष्टेर कोन लोके हईबे गति नित्यानंद महाप्रभु करुणा सागर पाद पद्म दिलातार मस्तक ऊपर चरणार बिंद पाई मस्तके प्रसाद ब्राह्मणेर खंडिल सकल अपराध सेई द्विज द्वारे जत चोर दस्युगण धर्मपथे आसी लैल चैतन्य शरण डाका चोरी परहिंसा छाड़ी अनाचार सबे लैलेन अति साधु व्यवहार सबे लयन हरिनाम लक्ष्य लक्ष लक्ष हरिनाम तारा ग्रहण करते लगलेन सबे लयन हरिनाम लक्ष्य लक्ष्य सबे हईलेन विष्णु भक्ति जोगे दक्ष कृष्ण प्रेमे मत्त कृष्ण नाम निरंतर नित्यानंद प्रभु हेन करुणा सागर अन्य अवतारे केह झाट नहीं पाए निरवधि नित्यानंद चैतन्य लौ आए। এই प्रकार बोलছেন যোগেশ্বর सब बांछे जे प्रेम विकार जे अश्रु जे कंप जेबा पुलक हुंकार चोर डाकाइतेर हईल हेन भक्ति हेन प्रभु नित्यानंद स्वरूपेर शक्ति भज भज भाई हेन प्रभु नित्यानंद जाहार प्रसादे प्राही प्रभु गौरचंद्र जे सुनये नित्यानंद प्रभुर आख्यान ताहारे मिलिबे गौरचंद्र भगवान। এই प्रकार श्रीमान नित्यानंद प्रभु से चोर एवं दस्युगणेर उपरे कृपा करलेन ताराओ कृष्ण प्राप्ति करे धन्य हलेन। श्री नित्यानंद प्रभु पार्षदगण सहित एखन नवद्वीपेर आशेपाशे जत ग्राम नगर प्रति ग्रामे ग्रामे भ्रमे कीर्तने रंगे खाना चौथा बड़गाछी आर दोगाछिया गंगार ओपार कभू जायन कुलिया विशेष सुकृति अति बड़गाछी ग्राम नित्यानंद स्वरूपेर बिहारेर स्थान आशेपाशे जत ग्राम सेखानेও नित्यानंद प्रभु समस्त पार्षदगण सहित आर विहरण करते लागिलेन। एखाने ग्रंथकर्ता समस्त पार्षदगणेर नामो नित्यानंद स्वरूपेर निषेध लागिया पूर्व नाम ना लिखिल विदित करिया। ये पूर्वे ये पार्षदगण के छिलेन नित्यानंद प्रभुर आज्ञा छिलो ना ताई ता लिखलेन ना किन्तु पार्षदगणेर समस्त नाम एखाने उल्लेख करलेन। रामदास आदि समस्त पार्षदगण ये तादेर एखान नाम उच्चारण करेছে। नवद्वीपे आर एक ब्राह्मण थाकते नित्यानंद स्वरूपेर जे व्यवहार जेई प्रकार ओनार वेशभूषा देखे तार किछु मने चित्ते संशय जागलो कि ये अवधूत सन्यासी की वेशभूषा ई प्रकार मूल्यवान अलंकार ई प्रकार मूल्यवान वस्त्र के न धारण करें। तो से ब्राह्मण महाप्रभुर परम भक्त छिलो और एक बार नीलाचले गए महाप्रभुर निकटे प्रश्न राखे कि प्रभु ये जे नित्यानंद प्रभु ये प्रकार तिनी वेशभूषा धारण करें ये किछु माने बुझा जाच्छे ना। दैवे से ब्राह्मण गेले नीलाचले तथाई आछेन कतदिन कुतूहले प्रतिदिन जाय विप्र चैतन्य स्थाने परम ईश्वर तान प्रभुर चरणे परम विश्वास तान प्रभुर चरणे। दैवे एक दिन से ब्राह्मण निभृते चित्ते इच्छा किछु करिलेन जिज्ञासिते
विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन कहिब तोमार स्थाने जदि देह मन नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूत किछु तो ना बुझ मुई करे ने किरूप। ब्राह्मण श्रीमान महाप्रभु निकटे निवेदन करछि कि सन्यास आश्रम तान बोले सर्वजन कर्पूर तांबुल से भोजन सर्वक्षण कि ये नित्यानंद के लोग अवधूत बोले सन्यासी बोले और তিনি सब समय तांबुल सेवन करছেন मुखे तांबुल और शास्त्र बोलছেন कि कोनो अलंकार कोनो धातुर द्रव्य सन्यासी ग्रहण करिबेन ना और इनी धातु द्रव्य परसिते नाही सन्यासी रे सोना रूपा मुक्ता ताहार कलेबरे ये केमन सन्यासी और कासाय कौपिनी छाड़ी दिव्य पट्टबास सन्यासी कसाय वस्त्र धारण करिबे और ये दिव्य सब पटवस्त्र धारण करछे नील पीत आदि धरेन चंदन माला सदाई विलास केमन सन्यासी शूद्रेर आश्रमे से थाकेन सर्वक्षणे दंड छाड़ी लौह दंड धरेन बा केने अरे सन्यासी दंड धारण करिबे इनी लौह दंड धारण करियाछेन और शूद्रेर गिये गिये थाके शूद्र इनार सेवा करे शास्त्र मत मुई ता ना देखी आचार एते के मोहार चित्ते संदेह अपार। शास्त्र अनुसार उनार आचरण देखते देखा जाच्छे ना सेई जन आमार चित्ते संशय जेगेछे महाप्रभुर निकटे बड़ लोक करी ताने बोले सर्वजने तथापि आश्रमाचार ना करेन केने। तो तिनी जखन माने शास्त्र बोलছেন श्रेष्ठ व्यक्ति जा आचरण करेन इतर व्यक्ति तार अनुसरण करे उनी जखन श्रेष्ठ व्यक्ति महत व्यक्ति तो उनी निजे केन आचरण करेन और यदि मोरे भृत्य ज्ञान है न थाके मने की धर्म की मर्म इहार प्रभु कह श्रीवदने सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कइले शुभ क्षणे अमाय प्रभु तत्व कहिले सुनिया विप्रेर वाक्य श्री गौर सुंदर हासिया विप्रेर पति कहिला उत्तर सुन विप्र महा अधिकारी जेबा हय तबे तार दोष किछु दोष गुण किछु ना जन्मये। महाप्रभु जानेन से ब्राह्मण महाप्रभुर भक्त छिलो এই জন্য महाप्रभु বললেন कि सुनो ब्राह्मण যারা মহা মহা অধিকারী সেই মহা মহা অধিকারীগণ তাদের ক্রিয়া মুদ্রা কিছু বোঝা যায় না আর যদি বা তিনি কখন কখন যেগুলো আচরণীয় নয় সেই আচরণ করেন তথাপি সেটা নিন্দনীয় নয় কারণ তারা সমর্থবান। ভাগবত থেকে একটি শ্লোক নিলেন कि न मयाकांत भक्तानाम गुण दोष भवा गुणा साधुनां समचित्तानां बुद्धे परम मुपे युसाम बोलছেন যারা রাগ দেশ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে যারা সমদর্শী এই প্রকার ভাব যাদের মনে এসে গেছে যারা भगवान के प्राप्त करे निয়েছে আর ভগবানে যাদের একান্তিক ভক্তি তাদের সেই ভক্তগণের শাস্ত্র সম্মত আচরণ গুণ এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণ দোষ থেকে উদ্ভূত ফল পাপ পুণ্যাদি জন্মে না অর্থাৎ তাদের ভোগ করতে হয় না। মানে যারা মহা উচ্চ কোটির ভক্ত समर्थवान तो जरा सर्वत्र उत्तम भागवत सर्वत्र भगवान के दर्शन करें तो तारा
যদিও কখন কখন তাদের দ্বারা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম হয়ে যায়, তার সে দোষ ভোগ করতে হয় না। পদ্মপাত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল, এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল। পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার শরীরে, নিশ্চয় জানিও বিপ্র সর্বদা বিহরে। অধিকারী বই করে তাহার আচার, দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার। রুদ্রবিনে অন্য যদি করে বিষ পান, সর্বথায় মরে সর্বপুরাণ প্রমাণ। শ্রীমান মহাপ্রভু বলছেন অধিকারী বই করে তাহার আচার, অধিকারী নহে আর সেই আচরণ কি করতে চায়। বলছেন দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার, তাকে পাপও লাগবে দুঃখও পাবে। হ্যাঁ, রুদ্র বিনে অন্য যদি করে বিষ পান, রুদ্র ভগবান বিষ পান করলেন, নীলকণ্ঠ হলেন, আর যার সামর্থ্য নাই সে বলবে আমিও নীলকণ্ঠ হব, বিষ পান করিব, তো কি হবে? সর্বথায় মরে সর্বপুরাণ প্রমাণ, তাকে মরতে হবে। নৈতেত সমাচারে জাতো মনসাপি নিঃসর, বিনশ্বত্তাচরণ মৌড়াত যত্রা রুদ্রাব্দিজম বিষম। ঈশ্বর ব্যতীত এই সব কর্ম অন্যের দ্বারা কখনো করা ঠিক নয়। ধর্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট ঈশ্বরাণাম চ সাহসম, তেজি অসংন দোষায় বন্যে সর্বভুজ যথা। যারা সমর্থবান, যারা সমর্থশালী, তেজি অসংন দোষায়, তাদেরকে সেই তেজিয়ান ব্যক্তি মানে সমর্থবান ব্যক্তি যদি কখন প্রতিকূল আচরণ করেনও সেটা নিন্দনীয় নয়, দূষণীয় নয়, কারণ তারা সমর্থবান। যেমন দুর্বাসা ঋষির কথা আমরা শ্রবণ করেছিলাম। দুর্বাসা ঋষিকে দর্শন করতে গোপীগণ গিয়েছেন। নানা প্রকার সমস্ত দ্রব্য নৈবেদ্য, তারা নানা প্রকার পিঠা পানা মিষ্টি আদি ফল মূল নানা প্রকার সব ভোজন সামগ্রী নিয়ে গেছেন, হাজার হাজার থালি করে। দুর্বাসা মুনি বললেন, গোপীগণ, আমি কর্ম থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছি, আমি কোনো কর্ম করি না। যদি তোমাদের ইচ্ছা আমাকে ভোজন করার, আমি মুখ খুলছি, আমার মুখে রেখে দাও। দুর্বাসা ঋষি মুখ খুললেন আর হাজার হাজার থালির দ্রব্য গোপীগণ রাখতে গেলেন, উনি খেতে গেলেন। গোপীগণ যখন বলছেন কি মুনিবর, আমরা যমুনা পার করব কি করে? যমুনা জল ভর্তি, বলে আসলে কি করে? বলে কৃষ্ণের কথায় যমুনা মার্গ দিয়েছে। তো শ্রী দুর্বাসা মুনি বলছেন, ঠিক আছে, যমুনাকে গিয়ে বলো যদি দুর্বাসা ঋষি দুর্বা রস পান করে কেবল ভজন করেন তো যমুনা তুমি আমাদেরকে রাস্তা দাও। গোপীগণ মনে মনে বলছেন, দেখো ইয়ে মুনিকে কত মিথ্যাবাদী, বলছে দুর্বারস কি ভজন করে, এক্ষুনি তো হাজার হাজার থালি সব খেয়ে নিল, একটুও ছাড়লো না, আর বলছে দুর্বারস কে ভজন করে। কিন্তু ভয় আছে মনে, মহাক্রোধী, এখানে অভিশাপ দিয়ে দিবেন। আর যেই গিয়ে যমুনাকে বলেছেন, যমুনা রাস্তা দিয়ে দিলেন। সমর্থবান ব্যক্তি তারা যদি কখন কখন প্রতিকূল আচরণ করেন ও তো সেটা নিন্দনীয় নয়, কারণ তারা সমর্থবান। সমর্থ গুণে দোষ গুসাই, ये বিষয়ে শ্রীমান মহাপ্রভু আরো আগে বলছে। তো এই বিষয়ে মহাপ্রভু যা কিছু সে ব্রাহ্মণ কে প্রসঙ্গ একটু বড় আছে, কারণ আরো প্রসঙ্গ এখানে মহাপ্রভু জুড়েছেন। তো এই প্রসঙ্গ যা কিছু বলবেন তো উনার যদি কৃপা হয় আমরা আগামীকাল আবার শ্রবণ করব। বলে সবার সদগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি, শ্রী শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কি, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি, राधा गोविंद देव भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, नृसिंह भगवान की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की।
कविराज गोस्वामी पाद की, श्री श्री चैतन्य भागवत की, वृंदावन दास ठाकुर की, श्री श्रीमद राधा रमण देव की, श्री श्रीपाद रामदास बाबू जी महाराज की, श्री श्रीमद राधा चरण दास बाबू जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।